ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାର PDF କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସବୁ କୁଇଜ ମଧ୍ୟ ତମର ଗ୍ରୁପରେ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉମାନେ ବି କୁଇଜ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ, ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତମେ କରିପାରିବ। ବୁଝି ହଉଛି? କାରଣ ଏଠି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ ସମୟରେ କରିବା ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତମର ସମୟ ଦୂରତା ବେଗ। ସମୟ ଦୂରତା ବେଗର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଯୋଉ ତମର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଟାଇମ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସ୍ପିଡ। टाइम टाको आमे केमती सूचाई थाउ टी द्वारा, डिस्टेंस टा आमे कहि परिया डी, स्पीड को तमे कहि दियो एस। हला तो बुझी बात, तो टाइम होची समय, डिस्टेंस होची दूरता, स्पीड होची तमरो बेग। एति क्लियर? नेक्स्ट जदि आमे देखुचंती गोटे फॉर्मूला टी तमको कहूची। सो देखो एमतिया चित्रटी मु काई कली, कारण एटा देखि कि तमे सहजरे मन रखि देई पारिबो। बुझी होची? एठी डी माने कौन? दूरता। दूरतार सूत्र समस्ते जानछ पिला माने कौन ना, डी होची तमरो एस इंटू टी। समस्ते जानछ दूरता कौन? तमरो बेग गुणन समय। बुझी होची? सेइथरु तमे टी टा पिला माने काढी देई परिबो, किछि असुविधा नाही। टी टा जदि तमे ए पार्श्वरे रखि दउछ, एस टा कौन या तळु पळे आसियोनी। बुझी होची? तो टी होची तमरो कौन ना, डी बाई एस। क्लियर? जदि मु तुम पचार देबी जे एस तमरो केते, एस टा देखो एपटे रखी थाओ, टी टा से पडू नै जाओ न। बुझियला? ताले एस होची तमरो कौन ना, डी बाई टी। बुझियला? तमरो बेग होची दूरता बाई समय, समय होची तमरो दूरता बाई बेग, एवं दूरता होची तमरो बेग गुणन समय। तो गोटिए सूत्र एई गोटा मन रख, बाकी दीटा तमे बुझी पारिबो। ओके? तो देखो एस जेतले हमर एठी अछि, टी टा कोन या तळे नाही कि, ताले मु कहि परिबी कि देखो एस तमर कोन रहउची ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहउची टाइम सहित। इनवर्सली माने तळे लेखिली प्रतिलोमी चलन। तो डी टा एठी तमर स्थिर अछि। हैला? तो जदि तमर एस माने स्पीड तो अनुपात, दीटा स्पीड अनुपात ए अनुपात बी नउची। बुझियला? ताले सेही बळी क्षेत्ररे कोन हबो ना, टाइम रो अनुपातटा तमर हे जिवो बी अनुपात ए। बुझी होउची? मने कर देखो 60 किलोमीटर दूरता अछि। मने कर तमे जाउचो भुवनेश्वर रु जाउचो पुरी। भुवनेश्वर रु कुआडे जाउचो ना, पुरी जाउचो। हैला? ताहेले प्रथमे तमे गोटे काम कलो, कोन ना 30 किलोमीटर बेगरे गलो। बुझी होउची? तो 30 किलोमीटर बेगरे गलो माने तमु केते टाइम लागिथिवो? टाइम टा एठी देखो मु तळे लेखुची 60 बाई 30। बुझियला? कारण समय होची कोन, दूरता बाई बेग, माने केते 2 घंटा होनी कि, तो एठी मु लेखिली 2। नेक्स्ट तमे गोटे काम करूचो 20 किलोमीटर बेगरे गलो। बुझियला? ताले टाइम केते लागिवो? 60 को 20 रे हलले 3 घंटा। तो एठी मु लिखि दउची 3। तो देखो तमरो ऊपर अनुपातटा केते 3 अनुपात 2, तळे समयर अनुपातटा होची 2 अनुपात 3। बुझी पारछो कि नाही? एटा लक्ष्य करि पारछो तो? तमर एटा 3 अनुपात 2 नुहे कि? तो डी टा कोन एठी स्थिर नैतिले, तमर 60 किलोमीटर टा कोन स्थिर अछि। एठी जे माने एई बेग पई जेतिक नेले, तमर एई बेग पई भी दूरता टा हमें सेम नै चंदी। तो एई बळी क्षेत्र रे तमर देखुचो तो, तम समयटा कोन उल्टी जाउनी कि अनुपातटा? तो एस होची तमर टी सहित प्रतिलोमी अनुपात रे रहुची। बुझियला ए कथाटा? आ किछि डाउट नथिबो?
କିନ୍ତୁ ତମର ଏସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ବେଗଟା ତମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ମାନେ କଣ ସଳକ ଚଳନରେ କାହା ସହିତ ରହୁଛି ନା ଦୂରତା ସହିତ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ସମୟଟା ସ୍ଥିର ରହିବ। ବୁଝିଗଲା କଥାଟି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ଏସ୍ ତମର ଏ ଅନୁପାତ ବି ରେ ଯଦି ରହୁଛି ତମର ଡି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏ ଅନୁପାତ ବି ରେ ହିଁ ରହିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ମନେକର ତମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟଟା ମୁଁ ନେଇଛି। ଯଦି ତମେ 30 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ଗଲ, ବୁଝିହେଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଦୂରତାର ସୂତ୍ର କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସମୟ ଗୁଣନ ବେଗ। ତ 2 ଗୁଣନ 30 ତମର ଆସୁଛି 60। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳି ଯଦି ତମର ସ୍ପିଡ ଟା 20 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନା 2 ଗୁଣନ 20 କେତେ ହବ ଏଇଟା 40 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଦେଖ ସ୍ପିଡ ର ଅନୁପାତ ଆମର କେତେ ରହୁଛି ନା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 30 ତାପରେ 20, 30 ଅନୁପାତ 20, 30 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗଲେ କେତେ ଦୂରତା ଯାଉଛ 60, 20 କିମି ବେଗରେ ଗଲେ 40। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ତ ସମୟଟା ଆମର ସ୍ଥିର ଅଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଉପରେ ତମର ଅନୁପାତ କେତେ 3 ଅନୁପାତ 2 ନୁହେଁ କି? ଯଦି 10 ରେ ଉଭୟକୁ କାଟିଦବ ତଳେ ଦିଟା ତାକୁ 20 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି 3 ଅନୁପାତ 2। କଥାଟି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏ ଦିଟା ଯାକ ବୁଝିଗଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତମର ଦେଖିବା ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗ ଇଂଲିଶ ଟା କଣ ରହୁଛି ୟାର? ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡା ବି ମନେ ରଖିଦିଅ। ତମର ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ, ଏଇଟା ତମ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ ଏଇଟା ୟୁଜ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଯଦି ତମେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରି 2 ଜଣ ଆସୁଛ କିମ୍ବା କାର ଆସୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନ ଆସୁଛି, ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରିକି ତମେ ଆସୁଛ। ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ତମର କାର ଅଛି, ଏପଟୁ ତମର ଗୋଟେ କାର ଆସୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କାର ବେଗ ତମର ଅଛି 30 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର ବେଗ କେତେ ଅଛି ନା 20 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ଟା ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍। ଓକେ, ମାନେ ଏଠି ଯଦି କାର ଦିଟା ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି, ତମେ କଣ କରିବ ନା 30 ପ୍ଲସ 20 କରିଦବ, କେତେ ହେଇଗଲା 50 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା। କଥାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ଏଇ କାର ଦିଟା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ସମାନ ଦିଗରେ, ଏଇଟା ତମ ସମାନ ଦିଗରେ ହେଲା। ଉପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ଆଉ ହବନି, ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ସମାନ ଦିଗରେ ଏଠି ଯୋଉ କାରଟା ତମର ଅଛି, ଏଇଟା ତମର କେତେ ବେଗରେ ଯାଉଛି ନା 30 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ମନେକର ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କାର ଅଛି, ସିଏ କେତେ ବେଗରେ ଯାଉଛି ନା 20 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଏଠି ଦେଖ ତମର ସମାନ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ତମର ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗଟା କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ମାଇନସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ 30 ମାଇନସ 20 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା। ବୁଝିହେଲା? କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଗଲ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଯେ କେମିତି ୟୁଜ କରିବ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ତମର ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ। ତ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ତ ଥାଏ ଏଇ ଟପିକରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ତମର ଦରକାର ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ତମ କ୍ଲାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ହଉଛି ତମର କଣ ନା ହାରାହାରି ବେଗ।
ହାରାହାରି ବେଗର ସୂତ୍ର କଣ ନା ତ ଦେଖ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ବା ହାରାହାରି ବେଗର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟି ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ତମ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ମୋଟ ଦୂରତା ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ମନେ ରଖିଦବ। ମାନେ ମୋଟ ଦୂରତା ମାନେ କଣ କେତେ ଦୂରତା ସେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ହେଲା। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ତମର ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ମାନେ ସମୟ ଦେଇକି ବି ଦୂରତା ଦେଇଥିବ ସବୁ ମିଶେଇବ ସମୟ ମୋଟ ଲାଗୁଛି କେତେ ହିସାବ କରିବ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ତମର ହାରାହାରି ବେଗଟା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ତମର ଦୂରତା ଟା ସ୍ଥିର ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ତମର 2ab ବାଇ a ପ୍ଲସ b ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିଦବ। ବୁଝି ହଉଛି? ମନେକର ଦେଖ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଗଲେ ଏ କିମି ବେଗରେ ଗଲେ ତମର ବି କିମି ବେଗରେ ଫେରିଲେ। ତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ତମର ଦୂରତାଟା ସ୍ଥିର ରହୁଛି ନା ଦେଖ ଦୂରତା ମାନେ କଣ ମାନେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଗଲେ ସେତିକି ଦୂରତା ଫେରିଲେ ନା ବୁଝି ହଉଛି? ତ ସେଠି ତମର ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ୟୁଜ କରିବ। ଏତିକି ଯାଏଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତମର ଦେଖିବା ୟୁନିଟ କନଭର୍ସନ ମାନେ ୟୁନିଟ ତମର କେମିତି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ତ ଦେଖ ବେଗର ଯୋଉ ୟୁନିଟ ରହୁଛି ତମର ରହୁଛି କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା। କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ନା। ଏଇ ୟୁନିଟ ଟା ତମର ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ ହୁଏ। ତାକୁ ତମେ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ କେମିତି କରିବ? ତ ଦେଖ କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବ ତମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ 5/18। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କିମି ବାଇ ଘଣ୍ଟା କରିବାର ଥିବ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନରେ ଯଦି ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତାକୁ କିମି ବାଇ ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ 18/5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? କିମି ବାଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଗଲାବେଳେ 5/18 ଯଦି ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ କୁ କିମି ବାଇ ଘଣ୍ଟା କରୁଛ 18/5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଟା କେମିତି ଦେଖ 1 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଯଦି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ନଉଛି ତମର 1 କିମି ବାଇ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନଉଛି ଏଇଟା ତମର ଦେଖ 1 କିଲୋମିଟର ଟା କେତେ 1000 ମିଟର ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ତଳେ ତମର କେତେ ଲେଖିବି 3600 ସେକେଣ୍ଡ। ଏକ ଘଣ୍ଟା ଟା କଣ 3600 ସେକେଣ୍ଡ ନା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ଶୂନ କଟିଲା 10/36 ମାନେ କେତେ 5/18 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏକ କିମି ବାଇ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଟା ତମର ଏମିତି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ବୁଝି ହଉଛି? ଏକ କିମି ବାଇ ଘଣ୍ଟା ଟା ହଉଛି ତମର 5/18 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ତମର ଏକ ଲେଖା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 1 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ବୁଝି ହଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ୟୁନିଟ ଗୁଡିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଯୋଉ କିମିରୁ ତମର କରାଯାଏ କଣ ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ଆଗ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଦେଖ କିମି ତାପରେ ଆସେ କଣ ହେକ୍ଟା ତାପରେ ଡେକା ମିଟର ଡେସି ସେଣ୍ଟି ମିଲି। କିମିକୁ ଯଦି ହେକ୍ଟା କରିବ 10 ଗୁଣିବ ହେକ୍ଟାକୁ ଡେକା କଲେ 10 ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ 10 ଗୁଣି ଗୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି ଏଠି 1 କିଲୋମିଟର ଟା ତମର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ମିଟର ହବ? ତ ଦେଖ 1 କିଲୋମିଟର ହେକ୍ଟା କଲେ 10 ଗୁଣିବା ତାପରେ ଡେକା କରିବାକୁ ଆଉ 10 ଗୁଣିବା ମିଟର କରିବାକୁ ଆଉ 10 ଗୁଣିବା ମାନେ 3 ଥର 10 ଗୁଣିବା ମାନେ କଣ 1000 ମିଟର। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଦେବି ଯେ 1 ଡେସିମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ମିଲିମିଟର କେତେ ମିଲିମିଟର ତମର ହବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଡେସିକୁ ସେଣ୍ଟି କରିବାକୁ 10 ଗୁଣିବ ପୁଣି ସେଣ୍ଟିକୁ ମିଲିମିଟର କରିବାକୁ ଆଉ 10 ଗୁଣିବ ତ ଏଇଟା 100 ମିଲିମିଟର ରହିବ। ତ ଏଇ କନଭର୍ସନ ଗୁଡିକ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଦେବି 1 ମିଲିମିଟର ଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ? ତ ତମେ ଦେଖିଲ କଣ ପଛକୁ ଯାଉଛି ମାନେ 1/10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ। 1/10 ମାନେ ତମର କଣ ଏଇଟା ତମେ କହିପାରିବ ଯେ 0.1। ବୁଝି ହଉଛି? ଏମିତି ସବୁ କରିପାରିବ। ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି 1
ସେଣ୍ଟିମିଟରଟା ତମର କେତେ ମିଟର? ତମେ ଦେଖ ସେଣ୍ଟିରୁ ଡେସି ଯିବାକୁ 1/10, ଡେସିରୁ ମିଟର ଯିବାକୁ ପୁଣି 1/10, ତା ମାନେ 1/10 ଗୁଣନ 1/10, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ? 1/100 ନୁହେଁ କି? 1/100 ମାନେ କଣ? 0.01 ମିଟର। ତ ଏଇ କନଭର୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଗରୁ ପଢିଛ, ମୁଁ ତମକୁ କେବଳ କହିଦେଲି, ରିକ୍ୟାପ୍ କରେଇଦେଲି। ସୋ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝି ଯାଇଥିବ ନୁହେଁ କି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତମର ଟାଇମର ଯୋଉ କନଭର୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାରୁ ମିନିଟ କରିବି ତାହେଲେ 60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ମିନିଟରୁ ସେକେଣ୍ଡ କଲେ 60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ସେମିତି ତାର ଯୋଉ ରିଭର୍ସଟା, ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯଦି ମିନିଟ କରୁଛ 1/60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, ମିନିଟକୁ ଘଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ କଣ 1/60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ଘଣ୍ଟା ତମର କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହବ। ତ ଦେଖ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଘଣ୍ଟାରୁ ତମର ସେକେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ଘଣ୍ଟାରୁ ମିନିଟ କରିବାକୁ 60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ମିନିଟରୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆଉ 60 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ 60 ଗୁଣନ 60, ଯେହେତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛି, ଏଇ 6ଟା ବି ପୁଣି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବନି କି? ବୁଝିହେଲା? ତ 3ଟା 6ର ଗୁଣଫଳ ଆସିଯିବ 216, ଆଉ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି ନୁହେଁ କି? ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? 10 ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା? କଣ କରିବ ଏଠି? ତ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରୁ ମିନିଟ କରିବାକୁ 1/60, ମିନିଟରୁ ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ଆଉ 1/60, ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ। 1/60 ଗୁଣନ 1/60, ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ନା, ତ 10 ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ମାନେ ଏଇଟା ତମର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଗୋଟେ 10 କଟିଲେ କେତେ? 6, ତ 1/360 ଘଣ୍ଟା। ତ ଏଗୁଡିକ ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ୟୁଜ ହବ, ତମର ସବୁ ୟୁନିଟ କଣ ୟୁଜ ହବ ସେଗୁଡିକ ଜାଣିପାରିଲ ତମେ। ଟାଇମର, ଦୂରତାର ବି ଦେଖିଲେ, ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗ, ତମର ଅନୁପାତ କେମିତି ସବୁ ରହୁଛି ବେଗ ଦୂରତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ଏସ୍ ହଉଛି ତମର ଟି ସହିତ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟି ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ଏବଂ ତମର ଯୋଉ ଟାଇମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍ପିଡର ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ସୋ ବେସିକ ଯେତିକି ଜିନିଷ ତମର ଅଛି ସେତିକି ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବେସ୍ କରି ତମର କଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବୁଝିଯାଉଛି? ସୋ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହବ, କାରଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ତମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କୁଇଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।